अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ਇਹ ਸਾਡੀ 37ਵੀਂ मजलिस है और 37ਵੀਂ इस तो पहले असी 36 मजलिसां पढ़ियां ना। ਜਿਹੜੀਆਂ 36 मजलिसां होईयां ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ सूरा फातिहा तो लैके अल्हम्दुलिल्लाह सूरा इनफाल दी आयत नंबर 40 तक पढ़िया। इस 37वीं मजलिस ठीक है 37वीं है 37वीं मजलिस दे विच असी इंशाअल्लाह सूरा इनफाल दी आयत नंबर 41 तो शुरू कर लगे हैं और आयत नंबर 41 है जिहड़ी मैं पढ़ी भी है और इहदी एक अहमियत भी है और इहदा एक तलक सूरा इनफाल दी पहली आयत दे नाल भी है। और ये मैं थोड़ा जा चीज़ां पहले डिस्कस कीतियां लेकिन थोड़ा जा इन्हां नूं दोबारा कर देवां तो फिर आपां इंशाअल्लाह शुरू करदे हां। मैं ये दस्या सी कि इस मतलब है कि सूरा इनफाल जिहड़ी है ये एक तजजिया वा गज़वा बदर ते नंबर 1 और नंबर 2 की है कि यह तजजिया जंग होने तो बाद दे विच हो रहा है। जंग हो गई है, जंग का नतीजा सामने आ गया, उस तो बाद तजजिया अल्लाह ताला की तरफों फरमाया जा रहा है। और जिदा आम दुनिया के उत्ते वाक़यात हुंदे आ, जंगा हुंदियां और कोई जितदा कोई हारदा, फिर हर साइड के लोग जिहड़े है ना वो तजजिए अजकल दौर बन गया। ये देखो ये हुण अज का दौर आ कि वो जी दफाई तजजिया नगार फिर तजजिए करते। अच्छा, कमियां जितन वालियां च भी रह जांदियां ते खूबियां हारन वालियां विच भी हुंदियां। ये नहीं हुंदा कि हारन वाले सारियां खराबियां हुंदियां ते जितन वालियां सारियां खूबियां हुंदियां। बस वो अलग गल है कि जिहड़ा जित जावे उहदियां खराबियां भी दबियां जांदियां, जिहड़ा जे हार जावे उहदियां खूबियां भी दबियां जांदियां। अच्छा, जेड़े सही तजजिया नगार हुंदे आ ना वो जितन वाले दियां खूबियां नूं भी उजागर करदे आ ते उन्हां दे जेड़े ना वो खामियां भी है। जितन वालियां दियां खामियां जेड़ियां ना कमियां रह गईयां उन्हां नूं उजागर करदे आ। क्यों इन्हां नूं जेड़ा ना नमाया करदे आ, जाहिर करदे आ, बयान करदे आ? वो इस वास्ते कि अग्गों ये कमियां नहीं होनियां चाहिदियां या इन्हां कमियां तो रहनुमाई लई जावे कि यह कमियां पहले हो गई सीगियां। ते
ਕੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਇਹ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਗੀ। ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲਬੰਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀਲਾਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲਾਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੇਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ, ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਲਾਗ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀਲਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਯਸਅਲੂਨਕਾ ਅਨਿਲ ਅਨਫਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਏ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਭੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 70 ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 70 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲ ਫੜਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਕੌਣ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਤਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂँकि ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਲਾਂ ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 3 ਊਠ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ। तो ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਦਰ ਹੈ ਔਰ ਬਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ 41 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2 ਰਕੂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 2-3 ਰਕੂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤਲਕ ਬਣਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਰੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤਕਸੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦर्रे ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦर्रे ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਮਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਜਲਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲਨ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸਾਫਾ ਜਾਂ ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ व उखरा तुहिब्बूनहा सूरा साफा गालबन व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब व उखरा तुहिब्बूनहा एक दूसरी चीज़ जेड़ी तुहानू बहुत पसंद है और वो बहुत की पसंद है नस्रुम मिनल्लाह अल्लाह दी मदद आ जाए व फतहुन करीब और छेती फतह मिल जाए।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 35 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਹ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੜੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਜਾਲੂਤ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲੂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਆ ਗਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਆ ਕੋਈ ਦर्रे ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਈਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਮੂ ਅੰਨਮਾ ਗਨਿਮਤੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ੈਅ, ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਰਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਫਇੰਨ ਲਿல்லாਹਿ ਖੁਮੁਸਹੁ व लिर्रसूल, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖੁਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਾਬਤਦਾਰ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਲ ਯਤਾਮਾ, ਔਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਲ ਮਸਾਕੀਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਬਨ ਸਬੀਲ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ। ਕਈ ਹੁਣ ਵਫਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਫਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸੁਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਬਨ ਸਬੀਲ, ਔਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਆਮਨਤੁਮ ਬਿल्लाह, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਮਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਅਲਾ ਅਬਦਨਾ ਯੌਮਲ ਫੁਰਕਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯੌਮਲ ਫੁਰਕਾਨ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਯੌਮਲ ਤਕਲ ਜਮਾਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋ ਗਰੋਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਈਦ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਸਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈਂ।
ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਸਲਦਾਰ ਊਠ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਮਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 5 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੈਦਲ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਪੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਊਠ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾਵੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਦਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ। ਔਰ ਕੋਈ ਤਖਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਸੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਰ ਤੋਂ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਪੁਰਦ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇਜ਼ ਅੰਤੁਮ ਬਿਲ ਉਦਵਤ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਲ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਰ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰੀਬ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਬ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਵਹੁਮ ਬਿਲ ਉਦਵਤਿਲ ਕੁਸਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਵਰ ਰਕਬੋ ਅਸਫਲਾ ਮਿਨਕੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹ
ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਾਮਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੱਕੇ। अल्लाह ताला फरमांदा वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद, अगर तुसी वादा करके भी इत्थे बदर दे मैदान च आउंदे ना, फिर भी कोई ना कोई तुहाडे च इख्तलाफ हो जांदा, कोई टाइम दा, कोई आउण दा, कोई वक्त दा। हैं असल गल की है? असल ये गल है कि अल्लाह ने तुहानू लियांदा वा, तुसी अपने आप नहीं आए। काफरां नू भी लियांदा है मारन वास्ते, छितर मारन वास्ते, और तुहानू भी लियांदा है। वो जमाने देखो ना कि ना कोई टैलीफोन, ना कोई होर गलबात है, फिर पैदल चलना है, किस तरीके नाल एग्जैक्ट अल्लाह का फैसला सी कि इत्थे इत्थे ही फैसला होना वा, ते इत्थे ही लिया आमने सामने कीता। मुसलमान मदीने विचों निकले सी काफले वास्ते, ते आ सामने कीता लश्कर दे। वलाकिन यकज़ी अल्लाहु अमरन कान मफूला, और ये इस वास्ते कि जेड़ा काम अल्लाह ताला दा वा वो होकर ही रहिंदा ते हो जावे, यानी अल्लाह ताला दा काम जेड़ा ना वो ये पूरा हो जाए। इस वास्ते अल्लाह ताला ने ये तुहानू इत्थे लियांदा। वो पूरा की सीगा? वो पूरा ये सीगा कि हुण इन्हां ते अजाब शुरू होना वा, इहदी पहली किस्त इत्थे बदर च आनी है। लियुहलिका मन हलका अन बय्यिना, ताकि हलाक होवे वो जिन्हें हलाक होना सब कुछ देख के, व यहया मन हय्या अन बय्यिना, ताकि जिंदा रवे जिन्हें जिंदा रहना सब कुछ देख के, हक वाजे हो जाए। मतलब यह है कि ये चीज वाजे हो जाए कि हक की है। हाँ हूँ जिन्हें कबूल करना करे, नहीं करना ना करे। इन अल्लाह लसमीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। इज योरी का हुमुल्लाहु फी मनामे का कलीला, याद करो जिस वेले उन्हें यानी अल्लाह ताला ने तुहानू, ये असल च तां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू क्या जा रहा, मनामे का तुहाडी नींद च थोड़ा करके दिखाया। वलौ अराका हुम कसीरा, अगर उन्हां दी कसरत दिखा दिंदा, ला फशल तुम, ते तुहाडे विच कमजोरी पैदा हो सकती सी। वला तनाजा तुम फिल अम्र, और फिर तुहाडे विच कोई बहस हो सकती सी भी लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन वलाकिन अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ने सलामती रखी। हुण इत्थे यानी ये गल देखो कि अल्लाह ताला फरमांदा वा कि मैं उन्हां दी तादाद जिहड़ी है ना वो तुहानू थोड़ी दिखाई। वैसे तो इत्थे मतलब यह कि मुनामे का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ख्वाब दे विच जिहड़ी तादाद दसी या नींद दे विच जिहड़ी दसी, वो अल्लाह ताला ने थोड़ी दिखाई। हुण इहदी की हिकमत सी? मतलब ये सी भी असल गल होई सी कि अल्लाह कहंदा सी कि ये उत्थे आके जिहड़ा ना वो लड़न, और वो थोड़ी इस तरह भी दिखाई जा सकती है कि मुसलमानां दे नाल अल्लाह ने 3000 फरिश्ते भी नाज़िल कीते सी। बई वो ठीक है लड़दे नहीं सी, वो मुसलमानां दी साबत कदमी वास्ते सीगे। ते मुसलमान तो हो गए 3000 ते 313, 3000 फरिश्ते पा के वो हो गए। वो सी नहीं सॉरी 1000 फरिश्ता, 1000 सी, 1000 ते 313 वो कला 1000 सी। ते ये चीज़ जिहड़ी आ अल्लाह ने दिखा दी कि बई तुहाडी तादाद उन्हां नालों जिहड़ा ना वो ज़्यादा वा। हुण
ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੈਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਲ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ताला कहता कि मैं सलामती रखी और इन्नहु अलीमुम बिज़ात सदूर, और अल्लाह ताला हर चीज़ दा दिलां दी मतलब दिलां दियां बातां दा भी जानन वाला। इन्नहु अलीमुम बिज़ात सदूर, सदर सीना, सीना दिल हुंदा, दिल दियां गल्लां नूं भी जानन वाला। ये अल्लाह ताला अपना वो दस रहा कि इस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨ ਬਦਰ ਵਿੱਚ। व इज़ युरीकुमूहुम इज़ इल्तक़ैतुम, और जिस वेले ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਫੀ ਆਯੁਨਿकुम ਕਲੀਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। वयुकल्लिलकुम फी आयुनिहिम, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ बढ़े। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ आप करवाई है। सौदा तो हर शे अल्लाह ही करदा, लेकिन ये अल्लाह ताला दी अपनी मर्जी सी कि ये लड़ाई होवे। ये जिहड़ा कहंदे हुंदे सी मक्के च कि सज़ा अल्लाह दी पकड़ नहीं आउंदी, अल्लाह दी पकड़ नहीं आउंदी, वो आवे। लियकज़ी अल्लाहु अमरा, ताकि अल्लाह दा जिहड़ा काम है पूरा होवे। अल्लाह दा काम यही सी सज़ा वाला, क्योंकि इन्हां ने रसूल दी नाफरमानी कीती है। काना मफूला, वो तो हो के ही रहना सीगा। ते बहरहाल ये है कि अल्लाह ने कहा इत्थे होवे, अज होवे। व इलल्लाह तुरजाउल उमूर, और सारे काम जिहड़े है ना उन्हां दा अंजाम, उन्हां दी रिपोर्ट अल्लाह दी तरफ चली जाती है। कोई काम ऐसा नहीं कि जे अल्लाह नूं पता ही ना होवे कि की होया या किदां होया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालिओ, इज़ा लकीतुम फिअतन, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਸਬੁਤੂ, ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਜ਼ੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं दसिया सी ना तजीया फिर यह भी होंगे भी अगों इन्हां गल्लां दा ख्याल करना, यह चीज़ां होनियां चाहिदियां। और बल्कि मैं तो कहना कि तुसी देखो कि ओहद दे विच जिहड़ियां कमियां ज़ाहिर होईयां, अल्लाह ने बदर च इत्थे समझा दित्तियां सीगियां। बहरहाल उत्थे अल्लाह ने माफ़ कर दिता, वो कोई गिले वाली गल नहीं हैगी। वो सूरा आले इमरान च बहुत वाज़ेह करके मैं दस दिता। फरमाया फसबुतू, तो साबत कदम रहना। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून,
और अल्लाह नू याद करना कसरत ना, फिर फला पाओगे। वातीउल्लाह व रसूला, और अतात करते रहियो अल्लाह दी और उहदे रसूल दी। वला तनाजाऊ, और तनाजा पैदा नहीं करना। हुण बदर दा ते तनाजे वाली गल ही मुक गई ना, अगों तनाजा पैदा नहीं करना, और वो तनाजा पैदा हो गया उहद दे विच। ते फरमाया अगर तनाजा पैदा हो जाएगा फतफशलू, ते तुहाडे अंदर कमजोरी आ जाएगी। वतज़हब रिहुकुम, ते तुहाडी जिहड़ी है बनी है ना रोब दाब बदर वाला, ये भी चला जाएगा। यानी ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਰਾਲ, ਇਹ ਮੁਰਾਲ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਵਸਬਿਰੂ, ਡਟੇ ਰहियो, इन अल्लाह मा साबिरीन, इस वास्ते कि अल्लाह सबर करने वालियां दे वास्ते दे नाल हुंदा, डटन वालियां दे नाल हुंदा। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा, और उन्हां आदमियां दी तरह नहीं तुसी निकलना ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਕੜਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦਾ 1000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਨਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯੌਮੁਲ ਫੁਰਕਾਨ ਹੈ। ਵਰਿਆ ਨਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾ ਯਸੁੱਦੂਨ ਅਨ सबीलिल्लाह, और वो रोकना चाहते सी अल्लाह दे रस्ते तो, यानी अल्लाह नाकाम ते करना चाहते सी ना अल्लाह दी पार्टी नू, अल्लाह दे दीन नू, इहदी मुखालफत सी ना। वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत, और वो जो कुछ करते सी अल्लाह उन्होंने वेख रहा सीगा। अल्लाह वेख रहा सी किदां मैं इन्हां नू फिर सिद्धे करना, ते उन्हें सिद्धे कर दिता। वाइज ज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम, और जिद्दां शैतान ने उन्हां दे अपने काम, यानी काम ते गलत सीगे, कुफर सी, शिरक सी, मुसलमानां दी मुखालफत सी, जुल्म सी हैं, लेकिन वाइज ज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम, शैतान ने उन्हां दे अमाल उन्हां नू बड़े चंगे करके दिखाए, खूबसूरत करके दिखाए। हुण वो जानी हुंदा, उन्होंने जना करके बहुत लुत्फ खुशी हुंदी है, जिद्दां फतह करके आया पता नहीं की है। चोर जिहड़ा चोरी करके उन्होंने इदां हुंदा भी अज फतह करके आया मैं, कोई ना कोई बड़ा कामयाबी हासिल करके। तो फरमाया कि शैतान ने उन्होंने दे अमाल उन्होंने दे वास्ते खुशनुमा बनाते। वकाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, और वो उन्होंने कहन लगा कि तुहाडी तादाद बड़ी है, अज तुहाडा मुकाबला जिहड़ा है ना वो हुण कोई नहीं कर सकदा, तुसी गालिब आ जाना, मुसलमान खत्म हो जाएंगे तुहाडे तो। अच्छा, ये कहंदे भी है कि कबीला कनाना दा एक सरदार सी सराका बिन मालिक, ये किसी वजह तो क्रैश तो नाराज सी, ओहदी कोई नाराजगी सी। वो जिस वेले क्रैश जंग वास्ते निकले तो वो नहीं निकलिया, उन्हें कहा मैं नहीं तुहाडे नाल जाना, मैं तुहाडे नाल नहीं, बस वो अपनी कोई दुश्मनी है सी या नाराजगी सी। अच्छा, हुण जिस वेले ये अगे आ गया ना, तो शैतान इंसानी शक्ल च आया, और इंसानी शक्ल दे विच ना उस सराका बिन मालिक दी शक्ल बन के आया, और उन्हें आके ना उन्होंने कहा कि चलो मैं मतलब यह भी वो तो पहले तो मैं इदां सोच लिया सीगा कि जिहड़ा ना वो मैं तुहाडे नाल नाराज हाँ, मैं तुहाडे नाल होके मुसलमानां नाल नहीं लड़ना। तो बस हुण मेरे बाद च ख्याल आया, जिद्दां भी कहंदे आ, जो जिस तरीके नाल भी उन्होंने उन्होंने दस्सिया, उन्होंने कहा भी मेरा भी ये दिल करदा भी ये मुसलमानां दा खात्मा होना चाहिए, लिहाजा जिहड़ा ना पिछे मेरा लश्कर आ रहा पिछे, तो मैं अगे अगे तां आ गया कि मैं तुहानूं जिहड़ा ना वो हौसला देवां भी असीं भी तुहाडे नाल। इन्नी जारुल्लाकुम, मैं हुण तुहाडे नाल ही हां, यानी पहला नहीं आया हुण नाल हां। फलम्मा तरा आतिल फियातैन, तो जिस वेले दोवें ओनी देर ते वो नाल रहा,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ ਲਸ਼ਕਰ। ਫਲੰਮਾ ਤਰਾਅਤਲ ਫਿਆਤੈਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੋਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਮਸਲਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਨਾਕਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਏ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਕਾ ਬਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਰਾਕਾ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਨਾਕਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਏ, ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀ ਮਿਨਕੁਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 1000। ਇੰਨੀ ਬਰੀ ਮਿਨਕੁਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਮਾ ਲਾ ਤਰੌਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 313 ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੱਲਾਹੋ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਇਕਾਬ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਾਰ ਬੜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਜ਼ ਯਕੂਲੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੂਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਨਾਫਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵਾਲਾ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ। ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੂਰਾ ਅਨਕਬੂਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 11 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 11, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆ ਹਾਸਿਬਨ ਨਾਸ ਅਨ ਯੁਤਰਕੂ ਅਨ ਯਕੂਲੂ ਆਮੰਨਾ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯੁਫਤਨੂਨ, ਵਹੁਮ ਲਾ ਯੁਫਤਨੂਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆ, ਸਾਨੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਲਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਖਬਾਬ ਬਿਨ ਅਲ-ਅਰਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਗਏ ਨਾ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके क्या अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा जुल्म हो गया, अल्लाह की मदद नहीं आ रही, अल्लाह ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਕਬੂਤ ਦੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 11 ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਵਾ। ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਮਾਨੀ 'ਚ ਆਇਆ? ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌਰੀ ਯਾਨੀ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੋਗ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਮਾਰਾਜ਼ੁਨ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਬਤਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਨਫਾਕ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 49 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ 48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਨਫਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਛੂਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਹੁਵਾ ਕੁਰਹੁ ਲਕੁਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਹਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਤਾਕਤ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਯੌਮ ਬਿਜਾਲੂਤ व ਜਨੂਦ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਰ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਨਫਾਕ। ਇਦ ਯਕੂਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਮਰਜ਼, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ। ਗਰਰ ਹਾਉਲਾਇ ਦੀਨਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਵਮਨ ਯਤਵੱਕਲ ਅਲੱਲਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਮਨ ਯਤਵੱਕਲ ਅਲੱਲਾਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੇਗਾ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਹਕੀਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਰ हिकमत वाला। वलऊ तरा इज यतवफ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइका, और अगर तुसी देखो जिस वेले काफरां दियां जानां कढ़दे आ फरिश्ते, यदरिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, तो मारदे आ इन्हां दे मूहां ते भी ते इन्हां दियां पुश्तां ते भी।
ਫਜ਼ੂਕੂ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਹਰੀਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਖੋ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਮਾ ਕਦਮਤ ਅਈਦੀਕੁਮ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। व अन अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, और अल्लाह ताला अपने बंदियां दे उत्ते जुल्म करने वाला नहीं है। कदा बे आले फिरौन, जिद्दां फिरौन दा हशर होया सी आले फिरौन दा, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफरू बि आयातिल्लाह, और उन्हां तो पहले भी काफरां दा जिन्हां ने अल्लाह ताला दियां आयात दा कुफर कीता सी। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬਬ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਵੀयुन शदीद, और अल्लाह ताला कवि है, ताकतवर है और सख्त सजा देंदा है। ज़ालिका बिअन्न अल्लाह लम यकु मुगय्यरन नेमा, और इस वास्ते कि अल्लाह ताला किसी कौम दे उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਨ ਆਮਾਹਾ ਅਲਾ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਤਾ ਯੁਗਯਰੂ ਮਾ ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਜ਼ਕਰੂ ਨਿਅਮਤੀ ਅੱਲਤੀ ਅਨਅਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ, और फिर फरमाया कि फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब। इस पहले सिपारे च ही आ गया है दोनों मुकामात। तो ये फरमाया इसी तरह बनी इसराइल दे पहले सिपारे च फरमाया वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, ਉਹੋ ਹੀ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਨਾਮਾਤ ਦਾ ਮੁਸਤਕ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। वअन अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सब सुनने वाला जानने वाला, यानी ਉਹ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਸਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦਾ ਬਿਆਲੇ ਫਿਰੌਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੌਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਅਹਲਕਨਾਹੁਮ ਬਿਜ਼ੁਨੂਬਿਹਿਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬਬ। ਵਾਗਰਕਨਾ ਆਲਾ ਫਿਰੌਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਵਕੁਲਨ ਕਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਇਨ ਸ਼ਰ ਦਵਾਬ ਇੰਦ ਅੱਲਾਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਜਾਂ ਬਦਤਰੀਨ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਮਖਲੂਕ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਹਮ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਆਹਦਤ ਮਿਨਹੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਹਦਾ। ਸੁੰਮ ਯਨਕੁਸੂਨ ਆਹਦਹੁਮ ਫੀ ਕੁੱਲ ਮਰਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਤਕੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦ ਦੇ 3 ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਸਾਕੇ ਮਦੀਨਾ। ਇਹ ਅਹਿਦ ਉਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਸਾਕੇ ਮਦੀਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ। ਉਹਨੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੇ ਪਰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਲਬત્ਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਬੂਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਯਹੂਦੀ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਨੀ ਕਿਆਨਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨ ਆਹਦ ਤੋਂ ਆਹਦ ਤਮਿਨਹੁਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਸਾਕੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਮ ਯਨਕੁਸੂ ਆਹਦਹੁਮ ਕੁੱਲਾ ਮਰਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਿਲਾਫਵਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਤਕੂਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਇਮਾ ਤਸਕਫਨਹੁਮ ਫਿਲ ਹਰਬ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਔਰ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਫਸ਼ਰਦ ਬਿਹਿਮ ਮਨ ਖਲਫਹਿਮ, ਫਸ਼ਰਦ ਬਿਹਿਮ ਮਨ ਖਲਫਹਿਮ, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਜ਼ਕरून, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾ ਇਮਾ ਤਖਾਫਨ ਮਿਨ ਕੌਮਨ ਖਿਆਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਖਿਆਨਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਮ ਬਿਜ਼ਿਲਹਿਮ ਅਲਾ ਸਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁਆਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਂ। ਜੇ ਮੁਆਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਦਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁਲ ਖਾਇਨੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾ ਤੋੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਖਿਆਨਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਲਾ ਯਹਸਬਨ ਲਜ਼ੀਨ ਕਾਫਰੂ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਸਾਬਾਕੂ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਬਕਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ 70 ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ।
इन्नहुम ला युजिज़ून, और बेशक ये अल्लाह नूं हरा नहीं सकते। वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। हुण अल्लाह मुसलमानां नूं हुक्म दिंदा है, आइदु लहुम मस्ततातुम, जिन्नी भी तुहाडी इस्तिताअत है तैयारी करो, जंगी तैयारी, जंगी तैयारी। मिन कुव्वा, अपनी ताकत दे जरिए ताकत बढ़ाओ। हुण जाहिर बात है ये अल्लाह दा हुक्म है। अल्लाह दा हुक्म है नमाज पढ़ाना, नमाज पढ़नी। अल्लाह दा हुक्म है रोज़ा रखना। अल्लाह दा हुक्म है उमरा करना। अल्लाह दा हुक्म है हज करना। अल्लाह दा हुक्म है कि अखलाक दे नाल पेश आना। और अल्लाह दा ही हुक्म है कि ये ताकत जिहड़ी है ये बनाओ, जिहड़ी तुसी मतलब है कि दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करनी है। हुण मैनूं ये दसो कि बई अल्लाह दा किहड़ा हुक्म जिहड़ा जिहनूं तुसी समझो कि जी ਇਹ बहुत जरूरी है ते ਇਹ थोड़ा जरूरी है। मतलब ये है ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਬੂਕ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਬੰਨਣਾ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲਓ कि अल्लाह के रसूल ने तो मस्जिद नबवी छड़ दी, तबूक चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मस्जिद नबवी के जुमे भी छड़ दिते, 3 महीने लगे सी ना, ते जुमे भी छड़ दिते। ते तुसी तुहाडी की सोच है? ये हुण समझ लो कि ये जिहड़ी जंगी तैयारी है ये भी कुरान दा हुक्म है। और ये जंगी तैयारी ये मसले मौलवी ने नहीं दसने। मौलवी ते तुहानू मसला दसेगा नमाज दा, तुहाडी नमाज टुट गई, नमाज तुहाडी हो गई, तुहाडा वजू टुट गया, वजू तुहाडा हो गया, तुहाडा जनाजा हो गया, तुहाडा नहीं होया। ये जिहड़ा मतलब ये है कि ये जिहड़ी जंगी तैयारी है, तुसी मिसाइल बनाने आ, तुसी जहाज बनाने आ, तुसी समझो एटम बम बनाना वा, होर अजकल पता नहीं की आ गया। मतलब यह कि खला दे विच ते फजा दे विच ते मतलब यह कि जंगी तैयारियां हुंदियां खला दे विच। ये हुण तुहानू किसी मौलवी ने दसना? ये कुरान च तां नहीं लिखिया। कुरान दे विच अल्लाह ने दस दिता कि मैं आदम नू इल्मुल अस्मा दिता सीगा, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और सिखा दिते आदम नू, वल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अल मलाइका काला अम्बेऊनी बेअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकिन। फरिश्तियां ने क्या सी, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, असी नमाज रोज़ा इहदे नालों वध पढ़ सकते हैं आदम नालों। लेकिन अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि तुसी नमाजा ज्यादा पढ़ सकते हो, रोजे ज्यादा पढ़ सकते हो, या तुसी नहीं पढ़ सकते, आदम ज्यादा पढ़ सकता। आदम का मुकाबला जो करवाया तो वह इल्मुल अस्मा दे नाल करवाया। इल्मुल अस्मा वो इल्म है जिहदे नाल तुसी ये तैयारी कर रही है। सूरा बनी इसराइल दी आयत 36 दे च फरमाया, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये सब वो चीज़ां जिहदे बारे च पूछा जाएगा। असल विच समझ लो, दीन सिर्फ मसीत दा नहीं, दीन सिर्फ खाना काबा दा नहीं, दीन सिर्फ मस्जिद नबवी दा नहीं, दीन वो सारा प्रोसेस है जिहड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे विचों जिहदा आगाज़ किया और फिर हिजरत की और फिर अरब दे विच हुक्मरानी की, अल्लाह दी किबरियाई कायम करके दुनिया तो रुखसत होए। ये है दीन। ये वास्ते ये सारा सिलसिला हैगा।
ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨ ਸਲਾਤੀ व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਵਾਇਆ? ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ। फरमाया वाइदु लहुम मस्ततातुम, जिन्ना तुहाडे को हो सके ना ते तैयारी करो, मिन कुव्वतिन, ताकत दे नाल, व मिर रिबातिल खैल, जंगी घोड़े, उस जमाने घोड़े हुंदे सी, व तुरहिबूना बिही अदुवुल्लाह, जिहदे नाल तुसी डरा के रखो अल्लाह दे दुश्मनों नूं, व अदुवकुम, और आप दे दुश्मनां नूं भी। अल्लाह कहंदा मेरे दुश्मनां नूं, और अल्लाह कहंदा मेरे दुश्मनां नूं। मतलब ज्यादा जहन लगाओ, अल्लाह दे जेड़े दुश्मन है उन्हां नूं भी अल्लाह कहंदा कि उन्हां नूं भी ते आप दे दुश्मनां नूं डराउण वास्ते तुसीं तैयारी करो, ताकत कुव्वत जंगी तैयारी तुसीं करो। और असीं कहने आ कि बस अल्लाह करेगा, असीं कहने अल्लाह करेगा, आप असीं नहीं करांगे कुछ भी। असीं करांगे अल्लाह ताईद करेगा, लेकिन असीं नहीं करांगे तो अल्लाह ने आने आके करना। अल्लाह ने अगर आके करना हुंदा तो तुहाडा मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना हुंदा 71 विच। व फरमाया व आखरीन मिन दूनहिम, और इन्हां तो अलावा होर भी हैगे आ, ला तालमूनहुम, तुहानू नहीं पता उन्हां दा। ओ किहनां दा नहीं पता? मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो उस जमाने भी कोई होणगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਅੱਜ ਰੂਸ, ਅੱਜ ਚੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਮ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਇਲਮ ਦੀ। फरमाया ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, जिद्दां कहंदा ना किहड़ा वेला आउण वाला, किड्डे किड्डे दुश्मन पैदा हो जाणगे। हैं ਉਹ ਆ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ दीन तो सिर्फ यही समझा ना कि भई नमाज रोज़ा वा दाढ़ी है पगड़ी है, ये दीन है बस। बाकी तकाजे तो वो समझदा नहीं भी दीन दे। ना वो निज़ाम कायम किया, ना हुकूमत की। शुक्र करो पाकिस्तान नूं अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है, लेकिन हुण पाकिस्तानियां नूं चाहिदा कि जिहड़ा ना इत्थे कोई सोचण, अल्लाह दे दीन नूं कायम करन। वाखरीन मिन दूनहिम ला तालमूनहुम, होर भी हैगे आ जिन्हां नूं तुसीं नहीं जानदे। ये तैयारी बहुत जरूरी है। अल्लाह यालमु, अल्लाह उन्हां नूं जानदा। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, और देखो जोड़ा भी तुसीं खर्च करोगे ना अल्लाह दे रस्ते दे च, ये जंगी तैयारी वास्ते जिहड़ा खर्च करोगे ओहदी गल हो रही है। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी, अल्लाह दे दुश्मनां और आप दे दुश्मनां नूं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਵਫਾ ਇਲੈਕੁਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। व अंतुम ला तुज़लमून, और ਤੁਹਾਡਾ हक नहीं अल्लाह मारेगा। व इन जनहू लिस्सल्म, और अगर ये सुलह वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ, फजना लहा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ भी सुलह वाल चले जाओ। व तवक्कल अल्लाह, अल्लाह ते तवक्कल करो, अल्लाह ते भरोसा करो। इन्नहु हुवा समीउल अलीम। व इन युरीदु अन यखदऊका, और अगर ये चाहणगे तुहाडे नाल खयानत करना, फ इन हसबकल्लाह, तो फिर तुहानू अल्लाह काफ़ी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही व बिल मोमिनीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओह ही है जिन्हें तुहाडी पहले मदद की है, जिहड़ा अपनी ताईद दे नाल, वो फरिश्तियां ने ताईद की है, लड़े मुसलमान हैं। वबिल मोमिनीन, और ये मोमिना दे भी दिल जमा के तुहाडी मदद की है अल्लाह ने। व अल्लाह बैना कुलूबिकुम, और तुहाडे दिलां च एक दूसरे वास्ते मुहब्बत पैदा कर दी। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि ਜਿਹੜੀ कौम दे विच
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਐਸਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਵਲੋ ਅਨਫਕਤ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਜਮੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ, ਮਾ ਅਲਫਤ ਬੈਨਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਔਰ ਖਜ਼ਰਜ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। वकुन्तुम अला शिफा हुफरत मिनार नार फानकाज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वकुन्तुम अला शिफा हुफरत मिनन नार फानकाज़कुम मिनहा, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैना कुलूबिकुम। इस तरह वलाकिन अल्लाह अल्लाह व बैनहुम, ये अल्लाह वा जिन्ने ए नबी तुहाडे जरिए मुसलमाना दे दिल मिलाए आ। इन्नहू अजीजुन हकीम, बेशक वो गालिब आ जाने वाला, हिकमत वाला। ये हुण जिहड़ी गल है ना जी, ये समझ लो, ये गल हैगी है कि ये जमाती तरबीयत दीयां गल्लां ने कि तुसीं दुश्मन दे नाल ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹਸਬੁਕੱਲਾ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵ ਮਨ ਇਤਬਾਅਕ ਮਿਨਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਮਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रिदिल मोमिनीना अलल किताल, मोमना नू जंग ते उभारो। हुण बदर ते हो गई है, हुण अगले अगों जंग ते उभारो। अगों भी इदा ना कोई समझे कि अल्लाह ने कहा सी कोतिबा अलैकुमुल किताल वहुवा कुरहुल लकुम, ते जंग असी लड़ लई है, बदर दी जित भी लई है, ते बस अगों वेले बह जाइए। नहीं, हर्रिदिल मोमिनीना अलल किताल, मोमिना नू मोटिवेशन दो जंग वास्ते। ई यकुम मिनकुम इशरून साबिरून, अगर तुहाडे विचों होए 20 सबर करने वाले, यगलिबू मिअतैन, ते तुहाडे 20 200 दे बराबर होणगे। व ई यकुम मिनकुम मिअतन, और अगर तुहाडे विचों होए जिहड़े आ ਉਹ 100, यगलिबू अल्फा मिनल लज़ीना कफरू, ते ਉਹ गालिब आ जाणगे, 100 गालिब आ जाएगा 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ। बेअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਹਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਤ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 313 ਸੀ, ਔਰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਉਹ 313 ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦ ਆਈ ਤੇ ਇਹ 1000 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 313 ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ 1000 ਚੋਂ 313 ਕੱਢੋ, 350 ਕੱਢ ਲਓ, 350 ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 650 ਬੰਦਾ ਵਾ,
ਇਹ 650 ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 650 ਦੇ ਵਿੱਚ 313 ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 313 ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਲੀਅਤ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਸਰਾਤ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚ ਮਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 650 ਆ, ਇਹਦਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 313 ਦਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਸਤ ਕੱਢਣਾ, ਔਸਤ ਈਮਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 313 ਬਦਰ ਚ ਲੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ 1000 ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਸਹਾਬਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਜਲਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਬਦਰ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਲ ਆਨ ਖਫਫ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਕੁਮ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖਫੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਬੰਦੇ 200 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਬੰਦਾ 1000 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਖਫੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਵ ਆਲਿਮਾ ਅੰਨ ਫੀਕੁਮ ਜ਼ੋਫਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਚੂੰਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਗੜੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜੇ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਇਨ ਯਕੁਨ ਮਿਨਕੁਮ ਮਿਅਤੁਨ ਸਾਬਿਰਤੁਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 100 ਹੋਣਗੇ ਤੇ 1000 ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੋਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਇਨ ਯਕੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਮਿਅਤੁਨ ਸਾਬਿਰਤੁਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਹੋਏ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਗਲਿਬੂ ਮਿਅਤੈਨ, ਤੇ 100 200 ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 100 1000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਵਇਨ ਯਕੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਅਲਫਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ 1000 ਤੇ ਉਹ ਯਗਲਿਬੂ ਅਲਫੈਨ ਬਿਇਜ਼ਨਿल्लाह, ਤੇ 2000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 1000 2000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਮਾਲ ਸਾਬਰੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਦੇ 100 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 200 ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਪਿਸਪਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੰਦਕ ਵੀ ਖੋਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੋਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ
कोई हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है, मतलब अल्लाह वालों लाजमी नहीं। लेकिन जदों तुहाडा 100 का ते 200 का मुकाबला, तुसी 100 दुश्मन 200 आ, तो फिर तुसी भज्जो पिछे हटो, तो फिर तुसी अल्लाह ताला की पकड़ च आओगे। इस हवाले नाल ये गल जिहड़ी है ना, ये समझनी जरूरी है, कोई अबहाम ना पैदा हो जावे। मतलब ये है कि अगर दुश्मन की तादाद ज्यादा वा और मुसलमाना की तादाद जिहड़ी है वो कम है, तो फिर भी ये नहीं है कि लड़ाई हराम हो जाएगी जे मुसलमान लड़नगे। तो मतलब ये है कि फिर वो अपना सोच समझ के अगर लड़ना चाहन तो लड़ लैन, अगर दफा करना चाहन तो जिदा खंदक खोद के दफा किया गया दफा कर लैन। बाकी लड़ना चाहन तो फिर वो हराम नहीं है। जिहदी मिसाल हैगी आ गज़वा मोता, जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात दे विच होया सी। ये हुक्म ते पहले आ चुकिया ना, लेकिन गज़वा मोता दे विच मुसलमाना दी तादाद जिहड़ी है वो 3000 सीगी, ते वो 3000 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੜ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अनहु वो अपने उस लश्कर नूं उन्हां चों कढ के लैके आए, ठीक है ना, बचा के लैके आए उन्हां नूं। मुसलमानां दा उहदे च भी बहुत नुकसान होया सीगा। ते ये मतलब ये है भी ये उस वक्त मुसलमाना ने फैसला करना है, या मुसलमाना ने देखना है कि असी खंदक खोद के दफा करना है, या दुश्मन ज्यादा जो है ताकत उसकी ज्यादा है, या किदा असी करना है, या लड़ना है। तो मतलब है कि वो भी फिर उन ऑप्शन मौजूद है। मगर इस आयत के मुताबिक गल जी आवाज़ है ना, वो ये है कि अगर तुहाडा मुकाबला तुसी 100 ते तुहाडा दुश्मन 200 आ, तो फिर तुसी ना लड़ो, तो फिर ये गल गलत है। समझ गया ना? तुसी 1000 हो, दुश्मन तुहाडा जिहड़ा है वो 2000 है, तो फिर तुहानू लड़ना चाहिए है। क्योंकि हुण अगों ईमान का जेड़ा भी जोह है ना, अगर किसी दर्जे च भी ईमान हैगा तो अल्लाह कहता है भी वो 1-2 के मुकाबले का तो है, ठीक है ना। ये इदा होनी चाहिए है। तो बाकी ये गल है कि अगर बिल्कुल ताकत नहीं हैगी, कोई हालात नहीं हैगे, तो उस तरह लड़ना फर्ज नहीं हैगा। अल्लाह भी कहता इदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, तैयारी करो, तुहाडी तैयारी ही नहीं हैगी, तुहाडे कोल ही कुछ नहीं हैगा है, या वो सूरत हाल नहीं हैगी। ये सारिया चीज़ां सामने रखनियां पैणगियां। बस इस आयत का मतलब है, जिहड़ी तखफीक वाली आयत है, ਇਹਦਾ मतलब ये है। दोबारा इनू पढ़ लेने। अल आन खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम, हुण अल्लाह ताला ने तुहाडे नाल तुहाडे वास्ते तखफीफ कर दिती। व आलिम अन्ना फीकुम जो आफा, और अल्लाह नू पता कि तुहाडे विच कमज़ोर भी हैगे आ, कमज़ोरी आ गई है। हुण फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन, अगर तुहाडे विचों होए 100 सबर करन वाले, डटे रहन वाले, यगलिबू मिअतैन, ते 200 दे उत्ते गालिब आ जाणगे। वहीं यकुम मिनकुम अल्फुन, और अगर तुहाडे विचों होए 1000, यगलिफू अल्फैन बिइज़्निल्लाह, ते वो 2000 दे उत्ते गालिब आ जाणगे। वल्लाहु मास साबिरीन, और एक गल याद रखो कि अल्लाह ताला सबर करने वाले, डटन वाले, भजन वाले नहीं, डटन वालियां दे नाल हुंदा वा। मा काना ले नबीन अन यकूना लहू असरा, और ये किसी नबी वास्ते मुनासिब नहीं कि वो कैदी बनावे। अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द, हत्ता के वो अच्छी तरीके नाल जमीन दे विच, मैदान जंग दे विच मुकाबले ते दुश्मन की खून रेजी कर लवे। मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ है कि वो दुश्मन की ताकत नू चंगी तरह कुचल लवे, ते फिर कैदी भी बना लवे,
ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 70 ਕਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 70 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਕੁਚਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ 70 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ 930 ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਨਾ, 930 ਬਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 70 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪਕੜੇ ਗਏ, 70 ਪਕੜੇ ਗਏ, 70 ਮਾਰੇ ਗਏ, 70 ਪਕੜੇ ਗਏ, 140 ਬੰਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 760 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 400-500 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੱਤਾ ਯੁਸਕਿਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਦਿਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਾਨ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵਾ ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੈਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਬਹਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਲਬੱਤਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਦੀ ਬਣਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਕਾਨ ਅਲ ਨਬੀ ਨਾ ਯਕੂਨ ਲਹੂ ਅਸਰਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾਵੇ, ਹੱਤਾ ਯੁਸਕਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੁਰੀਦੂਨ ਆਰਦਾ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੈਦੀ ਬਣਾਓ ਦਵਾ ਦਵਾ ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਿਦਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਰੀਦੁਲ ਆਖਿਰਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਹਕੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਗਾਲਿਬ ਹੈ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਲੌਲਾ ਕਿਤਾਬ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹਿਸਾਬਾ ਕਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਮੱਸਾਕੁਮ ਫੀਮਾ ਅਖਜ਼ਤੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਾਕੁਲੂ ਮਾ ਗਨਿਮਤੁਮ ਹਲਾਲਨ ਤਯਿਬਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਅਲਬੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਦਿਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਦਿਆ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਕੁਲੂ ਮਾ ਗਨਿਮਤੁਮ, ਤੇ ਖਾਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਵਤਕੁल्ला, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾ ਯਹ ਨਬੀ ਕੁਲ ਮਨ ਫੀ ਐਦੀकुम ਮਿਨ ਅਲ-ਅਸਰਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ 70 ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਯਾ ਮਿਲਾਹੁ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਖੈਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋਗੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਸੂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਯਾ ਯੋ ਨਬੀ ਕੁਲ ਮਨ ਫੀ ਐਦੀकुम ਮਿਨ ਅਲ-ਅਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਨ ਯਅਲਮ ਅੱਲਾਹੁ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਖੈਰਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ,
ਯੂਤੀकुम खैरम मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ, ਤਵਾਨ ਭਰਿਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਾ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਫੜੇ ਫੜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ 70 ਦੇ 70 ਹੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹੀ ਯੁਰੀਦੂ ਖਿਆਨਤਕ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਲਾ, ਫਕਦ ਖਾਨੁल्लाह ਮਿਨ ਕਬਲ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਅਮਕਨ ਮਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮੁਨ ਹਕੀਮ, ਅੱਲਾ ਇਲਮੋ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਇਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, और बेशक ਜਿਹੜੇ ਲੋग ईमान लाए, व हाजरू, और उन्होंने हिजरत की, व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और उन्होंने जिहाद किया अपने मालां नाल और अपनियां जानां नाल, ये तो हो गए महाजर। वल्लज़ीन आवव व नसरू, और ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅੰਸਾਰ ਨੇ। व नसरू, ਫਿਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਖੜੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਉਲਾਇਕਾ ਬਾਦਹੁਮ ਔਲੀਆਉ ਬਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। वल्लज़ीन आमनू, और जेड़े ईमान लियाए, नोट करो, जेड़े ईमान लियाए, वलम युहाजरू, और उन्होंने ईमान लिया के हिजरत नहीं की थी, हिजरत, मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शै, तुहाडा कोई तल्लक नहीं उन्हां नाल। नोट करो, भवां ਉਹ ईमान लियाए, नमाज़ां पढ़ते हैं, हिजरत का हुक्म दे दिता, जेड़े मदीने नहीं आए हुण ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਲਾयत नहीं, हत्ता युहाजरू, हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। व इन तंसरूकुम फिद्दीन, अगर दीन ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣ, फअलैकुम नसरो, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक, ਸਵਾਏ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਵਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਬਸੀਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਬਾਦਹੁਮ ਔਲੀਆਉ ਬਾਦ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਲਾ ਤਫਲੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਮਸਲੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਮਿਸਾਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸਾਕ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਲਾ ਤਫਲੂ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਨ ਫਿਤਨਤੁਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਦ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਔ ਫਸਾਦੁਨ ਕਬੀਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ व ਹਾਜਰੂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਇਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 2, 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2, 3, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 74 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਦੀਨ ਆਮਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, व हाजरू ਉਹਨਾਂ ने जिहाद ਕੀਤਾ, व जाहदू फी सबीलिल्लाह और अल्लाह ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ जिहाद ਕੀਤਾ, वल्लदीन आव व नसरू और जिन्हां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਲਾਇका हुमुल मोमिनून हक्का, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਹੱਕੀ ਮੋਮਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੋਮਨ ਆ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 1 2 ਐਸਾ ਨਹੀਂ 2 3 ਤੇ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਖਲਾਸ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹਾਦ, ਔਰ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੀ ਮੋਮਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਿਰ लहम मगफिरतुम व रिज़्क़ुन करीम, इन्हां वास्ते मगफरत भी है और बहुत उम्दा रोजी भी होएगी। वल्लज़ीना आमनू मिन बाद, और जेड़े फिर इन्हां तो बाद ईमान लियाउणगे, व हाजरू व जाहदू, वो भी हिजरत कर लैणगे, जिहाद करनगे, व जाहदू माकुम, तुहाडे नाल रल के फिर जिहाद करनगे, फउलाइका मिनकुम, तो वो भी तुहाडे विचों ही शुमार होणगे। व उलुल अरहाम बादहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, अलबत्ता उलुल अरहाम जेड़े सक्के भाई है, रहमी रिश्तियां वाले आ, वो एक दूसरे दे ज्यादा करीब है। क्योंकि सूरा निसा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। इन अल्लाह बिकुल शैन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ का इलम रखण वाला। कि बई उन्हें मतलब यह भी सब नूं भरा क्या, लेकिन विरासत दे विच सिर्फ वो हकीकी भरा या जिन्हां दा सूरा निसा दे विच जिक्र आया उन्हां दा हक रखिया। ये अल्लाह ताला दी हिकमत है। अल्लाह तो दुआ जी अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए। टाइम ज़्यादा हो गया है, बहरहाल अल्लाह कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अगों असीं तो सूरा तौबा शुरू करनी है।